اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد کی نمائندگی کے لیے بھیجا گیا، تو عدالت میں بھی ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے اور عدالت کو اس میں نہ الجھنا چاہیے نہ الجھایا جانا چاہیے۔ اور 3 نکات پر ہمارا اتفاق مذاکرات میں ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے اور ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے، 4 صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے۔ اس پر اتفاق ہوا کہ کیئر ٹیکر نگران حکومتیں آنی چاہیے، اور یہ کہ انتخابی نتائج کو سب فریق تسلیم کریں گے اور اس کا ایک کوئی تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ اب تاریخ پہ اتفاق نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکال لینا چاہیے۔ ہم نے کئی نشستیں کی ہیں، اور جس دن نشست نہیں ہوئی اس دن بھی ہم نے آپس میں بات چیت کی ہے، جو ظاہرہ سامنے نہیں آئی، اور ان رابطوں میں جو خاموشی سے کیے گئے ہیں ان میں ہم نے بڑی فرینک ڈسکشن کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو آج کی صورتحال ہے، ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ویسے تو دہائیوں سے ناانصافیاں جاری ہیں، لیکن یہ جو آج کی سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ 2017 سے عدالتی ناانصافیاں کی گئی ہیں بدقسمتی سے، اس کا نتیجہ ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین صرف 90 روز پر آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوں، امپارشیلٹی ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ پنجاب پر جو روایتی طور پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پنجاب کی اجارہ داری ہے، اس الزام کو پنجاب پہ مزید نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے آپ ایک صوبے کا اگر الیکشن کرائیں گے تو جو جیتنے والا ہوگا وہ جیت جائے گا، ہارنے والا مانے گا نہیں، اور آگے پھر الیکشن ہوں گے۔ اب جو ہماری بات چیت آپس میں ہوئی ہے اس میں ہم کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کافی قریب آئے ہیں، تو اگر دوسرا فریق بھی صبر کا مظاہرہ کر لے تو اب یہ چند ہفتوں کی بات ہے، یہ کوئی کئی مہینوں کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہمیں یہ راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ اور 88 میں جب فلڈز آئے تھے اس وقت بھی الیکشن آگے گیا تھا، تو وائلیشن نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے عدالت میں بھی یہ بات کی ہے، ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ریویو نہیں ڈالا گیا تو اگر معزز عدالت سو موٹو لے سکتی ہے تو معزز عدالت ان نکات پر بھی غور کر سکتی ہے۔ اگر کوئی نقطہ ہماری جانب سے نہیں اٹھایا گیا، ہم نے الحمدللہ بامانی مذاکرات کیے ہیں، کوئی ڈیلے نہیں کیا، اور ہم آج پھر کہتے ہیں ہم اپنی آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن اس موقع پہ جب ایک معاشی بحران ہے، ایک سیاسی کھینچا تانی کا ماحول ہے، اور IMF کا معاہدہ نہیں ہوا، ہم نے تمام شرطیں بھی پوری کر دی ہیں، بجٹ سامنے آ رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے؟ یہ کوئی سال یا 6 ماہ کا ان کو پروگرام تو نہیں بتایا جا رہا؟ کیا وہ چند ہفتے صبر نہیں کر سکتے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں؟ کیوں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 14 تاریخ کو ہوں یا اس کے 10 دن بعد ہوں؟ ہم جو مقررہ وقت ہے اس سے کچھ پیچھے آئے ہیں مذاکرات میں، ہم نے لچک بھی دکھائی ہے، مقصد یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل کمپرومائز ہو جائے۔ ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں، گالیاں کھا کے، بہتان لگوا کے، کون سا الزام ہم پہ نہیں لگا، اور لمبی لمبی جیلیں کاٹ کے۔ تو یہ ہم نے اپنا آج معافی ضمیر جو ہے وہ عدالت میں بیان کیا ہے۔ ہم پھر کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو ضد چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ صوبائی اسمبلیاں انہوں نے اپنی ول اور وش سے توڑی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا آپ روز استعفیٰ دیں، ہم آپ کے استعفے کو گود میں لے کے اس کو لوری دیتے رہیں، پھر استعفے واپس کر دیں۔ ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، پچھلی بار بھی آپ استعفے دے کے بھاگ گئے، 126 دن کا دھرنا دیا، ہم نے آپ کے استعفے واپس کر دیے، اب آپ دوبارہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتنی بار آپ کی اسمبلی کی نشستوں کی حفاظت کریں گے؟ آپ کو یہ حفاظت خود کرنی چاہیے تھی، آپ نے اپنی حکومتیں خود توڑی، کسی نیک نیتی سے نہیں، اس لیے کہ بحران پیدا ہوگا، پریشر بلڈ ہوگا۔ بھائی اب بلوچستان کی اسمبلی کو اور سندھ کی اسمبلی کو
कैसे डिक्टेट करेंगे कि चूँकि पंजाब असम्बली तोड़ दी गई है इसलिए अब आप भी अपनी असम्बलियाँ तोड़ें? हम ये पंजाब पर इल्ज़ाम लगाने की ना इजाज़त देंगे ना ये मैं कबूल है। बैठना चाहिए, मज़ीद बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। नहीं समझ नहीं आई। एक सवाल क्या बात भैया? ये आइन के मुताबिक है ना, और जो पीडीएम है या जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो सारे ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक जाए और आइन को वायलेट हम नहीं करना चाहते। मरीम नवाज और आसिफ जानिब से जो है प्रोपेगेंडा मंजूर बयान सामने आ रहे थे, क्या इन मुज़ाकरात के लिए आपने उनको एतमाद में लिया था? अगर लिया था तो इस तरह के बयान? भैया जब हम यहाँ आते हैं तो अपने पार्टी हेड्स के गिवन मैंडेट से आते हैं, उस मैंडेट के बगैर नहीं आते। अगर किसी साथी को एतराज़ है उसे पार्टी लीडर से बात करनी चाहिए, कोई भी पार्टी। कि आपकी तरफ से दस्तखत भी नहीं थे वहाँ पर जो जवाब जमा कराया, सिवाय एक बंदे के। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं, दूसरा ये कि बेंचेस पे आप एतराज़ करते हैं, ऐवान में अदालत के कंडक्ट को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आकर आपने जिस तरह गुफ्तगू की, अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन यहाँ पर एतमाद का इजहार करें, ये बाहर और अंदर तजाद क्यों है? कोई तजाद नहीं है। जब आप पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो पार्लियामेंट ज़ाहिर है रिएक्ट करेगी। जी सवाल है, आपने शाहबाज कुरैशी के अंदर स्टेटमेंट सुनी, उनका कहना था कि जी एक जो वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं मुज़ाकरात की, तकरीबन उन्होंने उसको डेडलाइन करार देकर बंद कर दिया है। आपने जो कहा था कि लेक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, वो उस एतमाद को बहाल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान या पीडीएम नेताब क्या करेगा? देखिए, मैंने जो लैक ऑफ ट्रस्ट की बात की है वो मैंने सियासी जमातों के माबाइन भी की है और पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान भी की है। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है, और मैंने ये भी कहा है कि आज के हालात 6 साल की मुसलसल अदालती नाइंसाफ़ियों का नतीजा है। आपने सुना है सारा कुछ, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। तो लैक ऑफ ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए हमने आपस में बातचीत की है और 4 में से 3 नकात पे एग्रीमेंट हुआ है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो चौथे पर भी होगा, वरना जो हालात होंगे जो होगा उसके मुताबिक फैसला होगा। आपने ख्वाजा सफ्तर मरहूम साहब की बरसी में कहा था कि सियासत करते बूढ़े हो गए, अब हमसे झूठ नहीं बोला जाता। तो आज कौन को सच बताइए कि आप विदाउट प्रेशर मुज़ाकरात कर रहे हैं, किसी डिक्टेशन पे पीटीआई से मुज़ाकरात करने पर मजबूर है? क्योंकि पहले आपको बस यार बस भाई, डिक्टेशन वाले लोग नहीं हैं, जो हमें जानते हैं उन्हें ये बात अच्छी से पता है। बस जाने तो जुम्मा पढ़। इस वक्त इस्लामाबाद में वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पीटीआई के साथ 3 मामलात पर इत्तफाक हुआ है। आज इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इलेक्शन की तारीख पर पीटीआई से इत्तफाक नहीं हुआ है। साद रफ़ीक का कहना था कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए, पीटीआई को ज़िद छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पीटीआई के साथ 3 मामलात पर इत्तफाक हुआ है। आज इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मुज़ाकरात में हम मुकर्ररा वक्त से पीछे आए हैं, पीटीआई को ज़िद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह मुल्क के वसी मफाद में इमरान खान मज़ीद चंद हफ्तों का इंतज़ार नहीं कर सकते। पीटीआई के साथ 3 मामलात पर इत्तफाक हुआ है। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। आज इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं हो सकता कि इस्तीफ़ा दें और फिर वापस मांगे। मुज़ाकरात में हम मुकर्ररा वक्त से पीछे आए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि पीटीआई को ज़िद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान मुल्क के वसीतर मफाद में मज़ीद चंद हफ्तों का इंतज़ार नहीं कर सकते। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि पीटीआई के साथ 3 मामलात पर बातचीत हुई है। आज इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि इलेक्शन की तारीख पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तफाक नहीं हुआ है। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। साद रफ़ीक ने कहा कि अब ये नहीं हो सकता कि इस्तीफ़ा दें और फिर वापस मांगे। आज के हालात मुसलसल 6 साल की अदालती नाइंसाफ़ियों का नतीजा है। इससे पहले भी अदालती ज़्यादतियाँ की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि आज के हालात मुसलसल 6 साल की अदालती नाइंसाफ़ियों का नतीजा है।